حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، اس بحث میں جائے بغیر میں ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں، کیا اس کی سگی بہنوں اور بیٹوں کا بھی کوئی حق نہیں؟ کوشش کرو، بیٹا قاسم جو ہے اس کا وہ اپیلیں کر رہا ہے کہ والد سے فون پہ بات نہیں کرائی جا رہی۔ آئی ڈونٹ نو، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس خوف کا شکار ہیں۔ بنیادی ادب آداب زندگی کے جو ہے قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ون فار دا روڈ، ون فار دا روڈ، یہ جڑا بڑی باریک بات میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب پتا کرو ذرا۔ یہ محاورہ کہاں سے آیا ہے گوروں کا؟ اچھا، جیل میں بیٹھا ایک آدمی ہے، اسے اہمی خوف زدہ، ملاقاتیں کر کے بہنیں کر لیں گی فلانا۔ سہیل افریدی چنگیز خان ہے، کون ہے کی ابھی مل لے گا۔ منیر نیازی صاحب کا ایک مصرع یاد آتا ہے، مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پہلے ہوندی نہیں رہی ہیں ملاقاتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر خام خواہ ایک ریزنٹمنٹ، ایک، لیکن بہرحال بالکل ٹھیک ہے صاحب۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مزید صوبے بنانے سے ملک مزید تقسیم ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کمرے بنانے سے گھر تقسیم ہو جاتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ یا رہن سہن امپروو ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہے، یہ واش روم ہے، یہ کچن ہے، یہ لاؤنج ہے، یہ تھیٹر ہے، گھر چگر ہوئے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ایک ہال جہا بناؤ تو بس وڑ جاؤ، اتنے ابا جی پائے، اما جی پائے، اتنے بہن پئی ہے، اتنے برا پہ ہے۔ اچھا، کیا شہر تقسیم نہیں ہوتے؟ یہاں پوش بستیاں بھی ہیں، کچے کوٹھے بھی ہیں، کچی آبادیاں بھی ہیں۔ اچھا، اداروں میں تقسیم نہیں ہوتی؟ بتاؤ مجھے۔ عہدوں کی تقسیم سے لے کے اسی کے مطابق پھر دفاتر کی، جتھے آئی جی صاحب بیٹھتے نے اتھے ایس ایچ او بھی بیٹھتا ہے۔ اچھا، زندگی کیا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے میتھمیٹکس۔ دین کی روح بھی غور سے دیکھو تو میتھمیٹکس ہے۔ جنت اور جہنم میں تقسیم فرق ہے، جمع پلس مائنس کیا ہوتا ہے، ضرب، یہ سارا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ شماریات کی روح ہے۔ اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکس یہ راجواڑا ہے بھائی، یہ ملک کے بارے میں نہیں ہے راجواڑے، اب سیاستدانوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں سٹیٹس لب جاتی ہیں، کھلے پھر دے ہمیں۔ اچھا، اور زندگی میں دیکھو بات سنو، ایک محاورہ ہے، نہ اتنا میٹھے بنو کہ کوئی تمہیں نگل جائے، نہ اتنے کڑوے بنو کوئی تمہیں تھوک دے۔ مصیبتیں تو انہوں اس جملے دی بھی سمجھ نہیں آنی۔ قربت اور فاصلہ یاد رکھنا، یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ نفرت اور محبت کی حد ہوتی ہے، قربت اور فاصلہ امپورٹنٹ۔ لانگ ٹرم سوچو، لاجیکل سوچو، خود غرضی سے بالا تر ہو کے یہ راجواڑے اگر ختم نہیں ہوئے اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ پنجاب دنیا کے 63 ممالک سے بڑا ملک ہے، کوئی حیا کرو یار۔ ملائیشیا، کویت، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، مالدیو، سوئٹزرلینڈ جاؤ ذرا، ایون مالدیو، مالٹا، میکسیکو، نیپال، ناروے، نائجیریا۔ میں اگر آدھا مراسی نہ ہوتا، میں رہنا پسند کرتا وہاں، یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ان کو یار، ناروے وغیرہ، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز، ہاں، تو وہاں بیٹا سردی بڑی ہے۔ میں آدھا مراسی ہوں، مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ جاؤ جا کے ملک دیکھا تمہیں پتہ لگے ملک ہوتا کیا ہے۔
मुल्क देखना भी एक आर्ट है। हर बंदा जिहड़ा पहुंच जाता है ना और वो समझता है मैंने फलां देख लिया, वो देखना नहीं होता। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुमने आतिश को चांद देखा लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, रकबे के लिहाज से सिंध, यूनान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, स्विट्जरलैंड, कुवैत, डेनमार्क, नीदरलैंड, भूटान, कतर, लेबनान, सिंगापुर, बहरीन वगैरह से ना वो बड़ा है भाई, मैनेजेबल नहीं है। मैं एक इंतजामी किस्म की बात कर रहा हूं। ये बात नहीं, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 170 ममालिक से फासले, फोर्ट रोमानो से या वो उजाड़ पता नहीं कितों, मैं या बख्तियार का मैंने को 2-2.5 साल 3 साल केस भुगता हुआ है क्वेटा में, तो मैं वाकिफ हूं बलूचिस्तान से थोड़ा सा। उनके फासले देखो, किसी को अगर कैपिटल आना पड़ जाए, वो मैंने पहले भी कहा है आप ही के प्रोग्राम में, तो डंगर बेचने पाएंगे। दुनिया के वो ममालिक जो रकबे के लिहाज से केपीके से भी छोटे हैं, उनकी तादाद 100 से ज्यादा, लेकिन नहीं। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हसन साहब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अमेरिकी इमिग्रेशन बंद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि जो सिक्योरिटी रिस्क हो या मगरबी तहजीब से हम आहंग ना हो, मुल्क बदर कर देंगे। बहुत आला, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, इस काबिल हो तो जाओ, नहीं हो तो नहीं। और बात सुनो, बहुत आला बंदा कभी कभी ये कमाल की बात करता है। तीसरे दर्जे की दुनिया, ये तीसरी दुनिया का मतलब है तीसरे दर्जे की दुनिया। और बात सुनो, मुझे एक सादा सी बात समझाओ, ये तीसरे दर्जे की ये दुनिया है क्यों? क्योंकि यहां आटे से लेके इंसाफ तक कुछ नहीं मिलता। उनका मुल्क है, ना आने दें, हम नहीं अफगानियों को निकाल रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके भी हक में। और एक जमाने में मुझे ट्रंप की इस बात ने आशश कर उठाऊं मैं, पता है क्या है, ग्लोबल सतह के जो मुनाफिक होते हैं या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक जमाने में कहते ही हमको तीसरी दुनिया थे, फिर उन्हें डेवलपिंग में तरक्की पजीर, तरक्की पजीर दुनिया, पहले कहते ही थर्ड वर्ल्ड थे। व्हेन आई वाज यंग ये थर्ड वर्ल्ड, तीसरे दर्जे की तीसरी दुनिया वगैरह ही कहते थे। फिर एक टर्म आई बीच में, डेवलपिंग नेशंस, खेत सबा डेवलपिंग, जिन्होंने करनी है 2 साल पहले, 2 साल बाद आजाद होके वो कितने पहुंचे ने, चीन असी कितने फिर रहे हैं। औकात देखो, हैसियत देखो, परफॉर्मेंस देखो, निजाम गला सड़ा बदबूदार। अच्छा वो भाई, ये चांद पे बस्तियां बसाने के लिए चांद से लाई गई मट्टी चेक हो रही है कि ये मट्टी तामीरात के लिए किस हद तक मौजू है और किस तरह मौजू बनाई जा सकती है वगैरह वगैरह। तो मुझे बाज़ औक़ात मरियम, ये याद रखना, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप अपनी जिंदगी में देखो, दुनिया के चौधरी और शिफ्ट कहीं हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के बड़े फ्यूडल्स कभी कभी अपनी जागीरों का दौरा करते हैं और कमियों की सूरत हाल देखते हैं, परफॉर्मेंस, ये इस तरह शायद देखने भी ना आया करें। टेक्नोलॉजी वहां पहुंच जाएंगी, वहां हम देखा करेंगे कि ये कमी क्या कर रहे हैं। चौधरी कहीं और चले जाएंगे। एक प्लैनेट इन्होंने ढूंढा है, इन्होंने नाम रखा है सुपर अर्थ, वो बिल्कुल जमीन जैसा है। उधर जाएंगे, पता नहीं किस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। जैसे कमी नहीं बैठ के सोचता मुदारा क्या है, जड़े नवाब साहब नहीं या फलां नहीं या टमकान नहीं जागीरदार, यार ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। रमजान में मुझे दुख होता है जब मैं एड्स देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जो महरूम लोगों के बच्चे हैं, वो जब ये तस्वीरें देखते होंगे टीवी पे, टीवी तो हर जगह ही है ना, तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी।